الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعث منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموه وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل صدق الله العظيم وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چھٹے پارے کی 7ویں رکوع کا آغاز کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس میں بنی اسرائیل سے جو میثاق اور عہد لیا ہے اس کا ذکر فرما رہا ہے. بنی اسرائیل قوم کے متعلق اس سے پہلے بارہا بیان کیا گیا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. ان میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، اور بعد میں بنی اسرائیل کے بہت سارے حضرات ایمان بھی لائے. تو اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان سے عہد لیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا. میثاق کہتے ہیں پکا وعدہ لے لینے کو، اور اس طریقے سے وعدہ لینا کہ یہ کام کرو گے تو تمہیں نعمت ملے گی، نہ کرو گے تو مخالفت کریں گے تو تمہیں عذاب تم پر ڈالا جائے گا. تو اس طریقے کے وعدہ لینے کو میثاق کہتے ہیں. ارشاد فرمایا ہم نے ان میں سے بنی اسرائیل کی قوم میں سے 12 لوگوں کو بھیجا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک ایک سردار کو چن لیا، اور وہ 12 سردار ان کے قبیلوں کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقیب کہلائے. نقیب کا معنی ہوتا ہے سردار، گورنر، لیڈر، جو قوم کی نگہبانی کرتا ہے، ان کے ضرورت پہ ان کے کام آتا ہے، اس کو نقیب کہتے ہیں. تو ان کے دینی دنیاوی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے، دیکھ بھال کے لیے، نگرانی کے لیے 12 لوگوں کو انتخاب کیا گیا. حاضرین، اسی طرح حضور پاک علیہ السلام کی امت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 لوگوں کو چن لینے کا حکم فرمایا. تو ان میں خلفائے راشدین 4 ہیں اور بعد والے حضرات 12 خلفاء ہیں. تو جملہ 12 حضرات اس امت میں بھی چن لیے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی 12 لوگوں کا انتخاب کیا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال اللہ انی معکم. یہ 12 لوگوں سے رب نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی معیت بڑی دولت ہے. قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہونے کا ذکر فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ان معی ربی، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. اور نبی پاک علیہ السلام کی صحبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غار طور میں ملی تھی، اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ معنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہوا معکم اینما کنتم، کہ اے ایمان والو، اے میرے بندو، تم جہاں بھی رہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی معیت، رب کا ساتھ ہونا، یہ ہمارے لیے تائید کے لیے ہے، قوت کے لیے ہے. یعنی رب تبارک و تعالیٰ بندوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ خالق کائنات نے تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے. تم اگر تنہا ہو، اکیلے ہو، حق کے راستے پر اور عمل آوری کے میدان میں، یا کوئی تمہارا یار و مددگار نہیں ہے، تو تم اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. ہوا معکم. اور اس میں یہ بھی تصور دیا جا رہا ہے کہ جب تمہارا نفس برائی کرنا چاہے تو یاد کرو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. یعنی رب تمہیں دیکھتا ہے، رب تمہارے اعمال سے واقف ہے، جانتا ہے.
तुम्हें सजा देने की कुदरत रखता है, तुम्हें माफ करने की कुव्वत भी रखता है। हुआ माअकुम, कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है। इनके साथ भी रब ने फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन उसके साथ शराइत भी बताए गए कि खालिक कायनात की मालियत अल्लाह तबारक ताला की कुव्वत और तायीद बंदों के साथ कब रहेगी, तो उसके चंद शराइत बयान किए गए। इरशाद फरमाया लइन अक़मतुमुस्सलाता, अगर तुम नमाज कायम करो, नमाज कायम करो तो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है। अब मस्जिदों को वीरान कर देंगे तो मस्जिद तोड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे लोग, मस्जिदों को आबाद रखेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से भी बंदों को कुव्वत मिलती है, माइयत मिलती है, और रोबो दबदबा बंदों का, ईमान वालों का दूसरे लोगों पर कायम रहता है। तो लइन अक़मतुमुस्सलाता, अगर तुम नमाज कायम करो, नमाज कायम करेंगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है कि तुम्हें किसी का मोहताज नहीं बनाएगा और तुम्हें शान और शौकत देगा, कि तुम्हें मगलूब न करेगा बल्कि गालिब बना देगा। तुम लोगों पर छा जाओगे, कोई तुम पर नहीं जाएगा। तुम्हारे दिल में किसी का खौफ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा नाम सुनकर भी बड़ी बड़ी ताकतवर कुव्वतें कांप जाएंगी। लइन अक़मतुमुस्सलाता इन्नल्लाह मअकुम, कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है अगर तुम नमाज कायम करो। दूसरी बात यह कि हाजिरीन, यहाँ सिर्फ नमाज पढ़ने का जिक्र नहीं किया जा रहा है। आज वैसे अगर हम देखें पिछले 20-25 साल पहले का जायजा लें और अब का जायजा लें तो वाकईतन देखा जाए तो नमाज पढ़ने वालों की कसरत इस वक्त मौजूद है। पिछले 20-25 साल पहले नमाजी इतने ज्यादा नहीं थे, मगर जितने पढ़ते थे वो नमाज ऐसी पढ़ते थे कि उनकी नमाज नमाज कहलाती थी। वो नमाज के लिए रकात बांधते तो उनको जल्दबाजी का कोई शौक नहीं था। वो 5-10 मिनट के लिए मस्जिद में नहीं आते थे, और वो रकात बांधते तो इत्मीनान से खड़े रहते थे, इत्मीनान से सजदे किया करते। उनका दिलो दिमाग, उनका तसव्वुर नमाज में लगा रहता था। वो अपने आप को खालिक कायनात के दरबार में महसूस करते थे। ये कैफियत उस जमाने के लोगों की। आज नमाज पढ़ने वालों की कसरत है, मगर नमाज कायम करने वाले बहुत कम है। तो नमाज कायम करने की जरूरत है। कायम करने का माना यह है कि इंसान का दिल भी नमाज में लगा रहे और वो नमाज के लिए आए तो इत्मीनान से आए। बहरहाल इरशाद फरमाया अगर तुम नमाज कायम करो तो अल्लाह ताला फरमाता है इन्नी माअकुम, मैं तुम्हारे साथ हूं। दूसरी शर्त बयान फरमाया व आती तुम ज़काता, अगर तुम ज़कात दो, ज़कात अदा करेंगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ। हाजिरीन, इस वक्त भी हम देखते हैं कि लोग ज़कात तो देते हैं, मगर अपने कुल माल की, सारे माल की सारी ज़कात देने वाले कम मिलेंगे। ज़कात देने वाले मिलेंगे तो दिल से ज़कात देने वाले भी कम मिलेंगे, और ज़कात देने वाले तो मिलेंगे मगर ज़कात का मसरफ कि किसको देना है, सही जगह देने वाले भी बहुत कम मिलेंगे। किसको दे रहे हैं, कहाँ सर्व किया जा रहा है, इसका कोई हमको पता नहीं। ज़कात कबूल हो रही है या नहीं हो रही है, ज़कात सारे माल की नहीं दी जा रही है। तो बहरहाल इस तरह की कोताहियां इबादतों में हो रही हैं। इसलिए माइयत खुदाबंदी हमारे साथ नहीं। अल्लाह ताला की तायीद और कुव्वत रब तबारक व तआला की तरफ से गलबा हमारे साथ नहीं है कि नमाज ना कायम हो रही है, ना ज़कात अदा की जा रही है। फिर इरशाद फरमाया व आमनतुम बिरुसुली, बनी इसराइल से रब ताला ने फरमाया कि तुम मेरे रसूलों पर ईमान लाओ। बनी इसराइल से रसूलों पर ईमान लाने का जिक्र क्यों फरमाया, शर्त क्यों करार दी? कि हाजिरीन, इस दुनिया में एक सिर्फ हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत है जो हर नबी को मानती है। ईसाइयों में देखो आप, ईसा अलैहिस्सलाम को ही सब कुछ मानेंगे, किसी और को नहीं मानेंगे। यहूदियों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानेंगे, बाकी अंबिया इकराम को नहीं मानेंगे। तो इनमें अंबिया इकराम के इनकार करने की कैफियत थी। इस वजह से फरमाया कि तुम मेरे सब रसूलों पर ईमान लाओ। तो हाजिरीन, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस उम्मत को हुक्म फरमाया, जुमला 1,24,000 कुछ कम ज्यादा अंबिया इकराम है, सबको नबी मानना जरूरी है। इससे पहले भी हमने इस मुतालिक थोड़ी सी बात अर्ज की थी कि नबी को नबी मानना जरूरी है, और जो नबी नहीं है उनको नबी कहेंगे तो भी काफिर हो जाएंगे,
और जो नबी हैं उनको नहीं कहेंगे तो भी काफिर हो जाएंगे। तो इसलिए कुरान पाक में अहादीस शरीफा में जो अंबिया किराम के नाम आए हैं उनको यकीनी तौर पर नबी माने। बाकी उनके सिवा 1,24,000 सारे अंबिया के नाम तो ना कुरान में मिलते हैं ना हदीस में। कुरान मजीद में तकरीबन 22 अंबिया किराम के नाम है। अहादीस शरीफा में कुछ और ज्यादा मिल जाएंगे, गालिबन बहुत ज्यादा तलाश किया जाए, सब नाम एक जगह जमा किए जाएंगे तो 50 अंबिया के नाम मिलेंगे। फिर बाकी अंबिया किराम को ये मानना है कि जो भी अल्लाह के नबी हैं हम उनको नबी मानते हैं। अब इनके सिवा किसी के बारे में कोई नहीं कह सकता कि फला नबी है फला नबी है माअल्लाह। जैसे बाग लोगों का ये ख्याल है नाउज़ुबिल्लाह के हमारे हिंदुस्तान में जो कदीम बाज गैर मुस्लिमों के उनके पैरोकार उनके अपने पेशवा हैं जिनको वो अपना बड़ा मानते हैं, उन लोगों के बारे में बाज लोगों का ख्याल है कि नाउज़ुबिल्लाह वो भी अंबिया थे। जब कुरान और हदीस में उनका जिक्र नहीं है तो हम नहीं कह सकते। अगर कोई कहे ईमान से निकल जाएगा, इसलिए कि नबी को नबी मानना लाजिम है, गैर नबी को नबी माने तो कुफ्र है। तो बहरहाल ये तखसीस हम अपनी तरफ से नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिनके हक में फरमाया या जिनके अंबिया होने का जिक्र नाम के साथ में अहादीस पाक में या फिर सहाबाए किराम की रिवायतों में अगर आया है तो उन्हें नबी मानेंगे। बहरहाल हमारी एक उम्मत मुस्लिमा है कि जो तमाम अल्लाह के नबियों को मानती है, बाकी दूसरी कोई कौम नहीं मानती थी। इसलिए अल्लाह ताला ने यहूदियों से बनी इसराइल से फरमाया कि तुम मेरे सब रसूलों पर ईमान लाओ। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का ये इनकार करते थे। हजरत यहया अलैहिस्सलाम को इन्होंने शहीद किया, ज़करिया अलैहिस्सलाम को शहीद किया, अंबिया किराम को भी माअल्लाह ये लोग कत्ल किया करते थे। ऐसी जालिम कौम थी। तो रब ने फरमाया, फिर उसके बाद फरमाया वअज़्ज़रतुमूहुम कि जितने नबी हैं उन सब की तुम ताज़ीम करो। पैगंबरों की ताज़ीम ईमान के लिए शर्त है। किसी एक नबी की भी कोई तौहीन करे या माअल्लाह ये कहे कि वो आम इंसान थे या ये कहे कि नौज़ुबिल्लाह उनसे गुनाह हुए तो वो ईमान से निकल जाता है, क्योंकि तमाम अंबिया किराम मासूम है। मासूम यानी उनसे कोई खता गलती गुनाह कुछ हो ही नहीं सकता। फरिश्ते जिस तरह के कोई खता नहीं कर सकते, पैगंबर अंबिया किराम भी नहीं कर सकते। जुमला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तो उनकी ताज़ीम करना लाजिम है। और उसके बाद इरशाद फरमाया वअक़रज़तुमुल्लाह क़र्ज़न हसना, अल्लाह ताला को तुम कर्ज़ हसना दो। हाज़िरीन किराम, अल्लाह ताला किसी के कर्जे का मोहताज नहीं। दो जहानों के खजाने बेइंतहा किनारे बेइंतहा बेकिनारा समंदरों की तरह अल्लाह के खजाने, उसको किस बात की जरूरत है? खजानों की दौलत की सरवत की जरूरत उन लोगों को है जो मोहताज हैं और अल्लाह ताला इख्तियार से पाक है। कि बंदों की तरह अल्लाह तबारक व तआला खाने पीने से पाक है, सोने आराम करने से पाक है, उसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, तो फिर उसे कर्जे की क्या जरूरत है? तो बात यहाँ अल्लाह को कर्जा देने की नहीं की जा रही, दीन की राह में खर्च करने के बारे में कहा जा रहा है। यानी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इल्म की तरक्की के लिए, इबादतों के मसाजिद और दीगर मकामात इल्म के मराकिज कायम करने के लिए, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करने के लिए, हाजतमंदों के काम आने के लिए, बीमारों के इलाज के लिए, तालीम की तरक्की के लिए, जो कुछ भी अल्लाह के राह में अल्लाह के नाम पर खर्च किया जाता है उसको कर्जा कहा जाता है। तो इसको जो कर्जा कहा गया वो कर्जा क्यों कहा गया? इसलिए कि हाज़िरीन, ये समझाने के लिए कि दुनिया में अगर किसी आदमी से कहा जाए कि भाई आप ये फला मकाम पे खर्च करो, तो फितरत है इंसान की, वो फौरन ये सोचता है कि मैं खर्च करूं तो मुझे बदले में क्या मिलेगा। अगर वो 1,000 रुपये देता है तो उसके पीछे सोचता है कि ये 1000 के पीछे कितने पैसे आएंगे या मुझे कोई और फायदा क्या होगा।
تو فطرت ہے انسان کی، لیکن اس کے برخلاف اگر اس سے کہا جائے قرضہ دو تو ذہن کہتا ہے کہ بھائی پیسہ تو واپس آئے گا، جو میں دے رہا ہوں وہ میرا لٹے گا نہیں یا پھر ختم نہیں ہو جائے گا، اس کے بدلے میں مجھے آج نہ صحیح کل واپس تو آئیں گے پیسے، یہ سمجھے گا۔ تو اس کو وہ سمجھانے کے لیے رب نے راہ خداوندی میں لوٹانے کو قرضہ فرمایا۔ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ حاضرین، دنیا میں کوئی آدمی کسی کو قرضہ دیتا ہے، اس پر یقین ہوتا ہے کہ وہی یہ واپس کرے گا، ایسے ہی آدمی کو قرضہ دیتا ہے، ہر آدمی کو کوئی قرضہ نہیں دیتا، جس پر یقین ہوتا ہے کہ بھروسہ ہوتا ہے یہ واپس کرے گا تبھی قرضہ دیتا ہے۔ کوئی فقیر غریب اگر پوچھے تو کون قرضہ دے گا؟ وہ کہے گا اس کے پاس تو خود پیسے نہیں ہوتے، یہ کیا میرا قرضہ لوٹائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم مجھے یعنی میرے راہ میں دین کے لیے خرچ کرو گے تو یہ خرچ کے بدلے میں تمہیں اپنی شان اپنی قدرت کے مطابق دوں گا۔ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ دنیا میں کاروبار میں کوئی آدمی اپنا پیسہ لگاتا ہے اس امید سے کہ 2 گنا 4 گنا 5 گنا کچھ زیادہ پیسے آئیں گے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے بدلے میں 700 درجے بڑھ کر ملتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے، حدیث پاک میں بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی 1 پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 سے بڑھا کر 700 تک دیتا ہے۔ تو 1 پیسے کے بدلے میں 10 پیسے بھی مل سکتے ہیں، 700 پیسے بھی مل سکتے ہیں، اتنے درجے زیادہ ملتے ہیں۔ لیکن خالق کائنات کی یہ عطا دنیا میں بھی ہو سکتی ہے، آخرت میں تو ضرور ہے، یعنی ہم نے جو خرچ کیا ہے اس کا بدلہ دنیا میں تو ملے گا، نہ بھی ملے تو آخرت میں تو ضرور ملے گا، اس لیے اس کو قرضہ کہا گیا، یعنی ہم جو خرچ کرتے ہیں اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملتا ہے۔ اب خرچ کرنے کا معنی یہاں پر قرضہ دینے کا معنی صرف دولت پیسہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کمال اور جو خاصیت جو ہنر عطا فرمایا وہ رب کی رضا و خوشنودی کے لیے خرچ کیا جائے۔ رب نے ہنر مند بنایا، ڈاکٹر بنایا تو کوشش کر کے ہم بغیر کسی دنیاوی غرض اور مقصد کے اپنی محنت کے بلبوتے پر کسی اور 2-4 ڈاکٹر بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے عالم بنایا تو ہم اپنا علم خرچ کریں، رب نے دولت دی ہے تو کسی کی ضرورت میں کام آئے، عقل عطا فرمائی ہے تو عقل کی بنیاد پر کسی کی ضرورت پوری کریں، اور رب نے اتنی لاج دی ہے کہ 2 لب ہلا دیں تو کسی کا کام بن سکتا ہے، تو اس کی سفارش میں ہم اپنے زبان بھی ہلا دیں، اپنے ہونٹ بھی ہلا دیں تاکہ اس کا بھلا ہو جائے۔ یہ سارے کام قرضے کے ضمن میں آتے، قرضے کا مطلب صرف پیسہ دینا نہیں ہے، یہ سب کچھ ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کہ تم اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرو تو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ آج ہمارے ساتھ ظاہری طور پر رب تبارک و تعالیٰ کی تعین اور قوت نظر جو نہیں آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس خرچ کرنے کی عادت ختم ہو چکی ہے۔ آپ غور کیجئے، ہمارے مسلم معاشرے کا حال اتنا برا اور خراب ہو چکا ہے۔ حاضرین، اپنے رشتہ دار میں کوئی بھائی بہن بھی بیمار ہو، ان کے مرنے تک انتظار کریں گے مگر ان کے لیے علاج کی خاطر 1 پیسہ خرچ نہیں کریں گے، بلکہ لوگ تو ملتے بھی نہیں، ملاقات بھی نہیں کرتے کہ کہیں ملاقات کرے تو پیسے دینے کی ضرورت نہ پڑے، کوئی قرضہ نہ پوچھ لے، علاج کے لیے دکھڑے نہ سنائیں۔ دوستو احباب کا یہی حال ہوتا ہے۔ اب اس کے برخلاف میں اگر دعوتوں کی بات آئے، خرچ کرنے کی بات آئے تو دنیاوی نام و نمود کی خاطر بے حساب پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ جہاں شہرت ہوتی ہے وہاں پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، جہاں اپنا مقصد ہوتا ہے وہاں پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، جہاں اپنی شان و شوکت، دولت مندی، ثروت، مالداری دکھتی ہے وہاں پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف میں دین کے راہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے پیسہ خرچ کرنا آدمی کے لیے بہت گراں ہو جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کے لیے خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اور ایک خوشخبری بھی عطا فرمائی لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ کہ تمہارے جو گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں، ان کا کفارہ میں ادا کروں گا، یعنی ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ تو یہ نیک اعمال ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا
اور رسولوں پر ایمان لانا، رسولوں کی تعظیم کرنا، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، یہ ایسے اعمال ہے کہ ان کی وجہ سے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی تائید اور مدد بھی حاصل ہوگی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہیں ایسے باغوں میں، جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ، اس کے بعد بھی تم میں سے اگر کوئی انکار کرے تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے ہٹ کر گمراہ ہو گیا۔ تو یہ ایک آیت کریمہ ہے جس میں بنی اسرائیل کو خاص طور پر نصیحتیں کی گئی ہیں۔ اب اس کے بعد بنی اسرائیل کی قوم نے وعدہ تو کیا مگر وعدہ توڑ دیا، اور ان کا وعدہ توڑنا ایک مرتبہ کا نہیں، کئی مرتبہ ان لوگوں نے وعدے توڑ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا، توڑ دیے ابراہیم، اور حضرت ہارون علیہ السلام سے وعدہ کیا، توڑ دیے کئی مرتبہ۔ ایک مرتبہ تو فرعون کو تباہ کرنے سے پہلے، اس کی موت سے پہلے بھی وعدہ کیا گیا تھا یہ لوگ ہدایت پہ قائم رہیں گے، فرعون کو تباہ کر دیا گیا، پھر وعدہ توڑ دیے۔ دریائے نیل سے نکل جانے کے بعد میں ایک میدان میں جمع ہوئے، وہاں پر بھی وعدہ خلافی کرنے لگے، تو ان کے اوپر پہاڑ ڈال دیا گیا، فرشتہ لے کر آیا کہ ایمان لاؤ، توبہ کرو ورنہ گرا دیں گے۔ 70,000 لوگ تھے، ایک پہاڑ ان پہ قائم کر دیا گیا تھا، ایک ہی جھٹکے میں سب مر جاتے۔ توبہ کیے، وعدہ کیا آئندہ غلطی نہیں کریں گے، پھر دوبارہ اس کے بعد غلطی کر بیٹھے۔ بیت المقدس میں داخل ہو گئے، اس کے بعد یہاں سے فرعون کے پاس سے نکلنے کے بعد، آزادی کے بعد میں پھر وہاں نافرمانی کرنے لگے۔ پھر یہ وعدہ کیا گیا 12 ان کے سرداروں کو بلا کر کہ کوئی آدمی اپنے سردار کی بات مانتا ہے، تو وہ سرداروں کی بات کا بھی انکار کر دیے۔ تو اس طریقے سے وعدہ خلافی کرنا، وعدہ توڑنا ان کی فطرت تھی، قوم بنی اسرائیل کی۔ اب آگے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، کہ ان لوگوں نے اپنا وعدہ اللہ تعالیٰ سے جو کیا تھا وہ توڑ دیا، اس وجہ سے لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان پر لعنت بھیجی۔ تو یہودی قوم پر آج بھی لعنت ہے، دیکھنے کے لیے ان کے پاس دولت ہے، ثروت ہے، سونا ہے، ساری حکومتیں ہیں، پاور ہے، مگر لعنتی۔ قرآن مجید میں ایک سے زائد مرتبہ بتایا گیا ہے کہ یہودی قوم ذلیل قوم ہے، ان کو ذلت دی گئی ہے، اور دوسرا یہ بتایا گیا کہ ان کے پاس غربت ہے، دولت رکھتے ہوئے بھی وہ غریبوں جیسی زندگی گزارتے، تو ذلت بھی ان کا مقدر ہے، اور دنیا میں کوئی ان کی عزت نہیں کرتا۔ ان سے کام نکالنے کے لیے لوگ رابطے رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، مگر عزت کوئی قوم نہیں کرتی۔ یہ نبیوں کی توہین کرنے کی وجہ سے ان پر یہ مذلت ڈال دی گئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے لعنت بھیجی ان پر، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ حاضرین، دل سخت ہو جاتے ہیں تو آدمی کو اچھائی، برائی، روشنی، اندھیرا نظر نہیں آتا، کہ یہودیوں کے دل اتنے سخت ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی کہ فلسطین کے علاقے میں شیر خوار چھوٹے سے دودھ پیتے بچوں کو بھی یہ لوگ شہید کر رہے ہیں، ان کے اوپر بم ڈالے جا رہے ہیں، بڑے بڑے ملبوں کے نیچے بلا وجہ کے اہل اسلام کو مار دیا جا رہا ہے۔ یہ دلوں کی ان کی سختی، اور دلوں کی سختی ان کی یہ بھی ہے کہ ساری دنیا میں کھانے پینے اور دواؤں کے ماحول کو ایسا خراب کر دیا گیا ہے کہ صحت کا نام و نشان ختم ہو چکا ہے۔ آج کسی کو کھانے کے لیے قوت والی غذائیں تک نہیں ملتی، علاج و معالجے کی بات آتی ہے تو بیماری کو ختم کرنے کی کوئی دوا نہیں۔ ان لوگوں نے جو دوائیوں کی ایجاد کی ہے، بیماری ختم کرنے کی کوئی دوا نہیں ہے، ہاں بیماری بڑھانے کی دوا ضرور ہے۔ دھوکہ دہی کا معاملہ ہے، لاکھوں روپے علاج کے نام پر لوٹ لینا، یہ دلوں کی سختی نہیں ہے تو کیا ہے؟ مہربانی کا نام و نشان ان کے پاس نہیں پایا جاتا۔ یہ دنیا سے، دنیا کے لوگوں سے اپنے پاس مال و دولت جمع کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس طرح کا نظام بنا رکھا ہے، اور اس میں قصوروار برابر کے مسلمان بھی ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے طریقہ علاج وہ جو حضور نے ہم کو عطا فرمایا ہم نے چھوڑ دیا۔ کیا ہمارے پاس بخار کا علاج نہیں ہے؟
क्या हमारे पास बड़ी से बड़ी की बीमारी, छोटी से छोटी बीमारी का इलाज नहीं है? अहादीस शरीफा में हुज़ूर पाक अलैहि सलाम ने हर बीमारी का इलाज बताया, कैसी भी बीमारी क्यों ना हो। कुदरती पत्तों में है, जड़ी बूटियों में है, दरख्त की टहनियों में है, उसकी जड़ों में है, बास तो पत्थरों में है, बास खाने पीने की ग़िज़ाओं में। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने दवा बताई है। दुआ तो बेशुमार है, दुआएं तो इतनी है माशाअल्लाह कि सुबह से शाम तक जिंदगी भर पढ़ते रहे तो भी कोई दुआ खत्म होने वाली नहीं है, इतनी दुआएं। हमको बस इतना मालूम, जरूरत को जाने के लिए दुआ, बाहर निकलने की दुआ, मस्जिद में आने की दुआ, जाने की दुआ, सोने की दुआ, जागने की दुआ, बस इतना मालूम है। पाँव में दर्द हुआ तो दुआ है, सर में दर्द हुआ तो दुआ है, बारिश हुई तो दुआ है, थोड़ी हुई तो दुआ है, नहीं हुई तो दुआ है, तेज हुई तो दुआ है, हवा तेज चली तो भी दुआ है, रात हुई तो दुआ, सुबह हुई तो दुआ, रात में अंधेरा ज्यादा हुआ तो दुआ, रात में जाग गए तो दुआ, नींद से बेदार हुए तो दुआ, फजर में उठे तो दुआ। इतनी दुआएं हैं कि बस क्या कहा जाए। हत्ता कि किसी के हड्डियां भी चख खाएं तो उस वक्त भी दुआ है। कान अगर ठप पड़ जाता है कभी, उस वक्त भी दुआ है। पाँव में चुंटियां भर जाते हैं, सुन हो जाता है पाँव, तब भी दुआ है। कितनी दुआएं हैं, सुबह से शाम तक दुआएं ही पढ़ते रहना, इतनी दुआएं, कोई दूसरा काम करने की जरूरत ही नहीं। ये तो दुआएं हैं, मगर दवाएं भी तो दीन में बताई गई है। लेकिन अफसोस, कितने मुसलमान डॉक्टर बन रहे हैं। किसी डॉक्टर ने अहादीस शरीफा पढ़ी है, उसका इलाज नबवी तरीके से करने की कोशिश की है? नहीं करेंगे, क्योंकि उससे पैसा नहीं आता। पैसा तो ऑपरेशन करने से आता है, चीर फाड़ करने से आता है, और स्कैन करने से आता है, और रिपोर्ट निकालने से आता है। ये सब काम करने से पैसा ज्यादा आता है, इसलिए कोई इसकी तरफ तवज्जो नहीं करता, मुफ्त के इलाज की तरफ तवज्जो नहीं करता। ये हमारे लिए बड़ा आलमी ज्ञान है कि जिस तरह यहूदी सारी कौम को चूस लेना चाहती है, उनका खून चूसना चाहती है, हमारी कौम भी उनके साथ कदम बकदम चल रही है। बहरहाल हाजिरीन किराम, ये मामला सिर्फ इलाज का नहीं है, सब जगह वैसी है। कारोबार की भी बात करें, छोटे से चाय बेचने से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी, मान लीजिए कि कोई बड़े किसी मिसाइल के पार्ट्स भी तैयार करने वाला कोई आदमी क्यों ना हो, छोटे से लेके बड़े तक हर किसी की तिजारत तरीक़े इस्लाम के खिलाफ है, वो मुसलमान भी क्यों ना हो। गैरों से तो कोई मतलब ही नहीं है, अहले इस्लाम है। तालीम का निजाम को भी देख लीजिए, आज के जो तालीमी निजाम है, स्कूल कॉलेज वगैरह, क्या किया जा रहा है? क्या तालीम पैसे से दी जाती? पढ़ाई पैसे से कैसे आ सकती? एक तालीम का एक मरहला, एक निजाम और मैदान ऐसा था, खालिस था, कि यहां पर कुछ खर्च करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अफसोस कि आज उसके बगैर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। बच्चे के केजी से लेके और उसकी पूरी पढ़ाई, वकालत, डॉक्टरी होने तक करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, जबकि एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। और वो निजाम तालीम दीनी तालीम है जहां मुफ्त से मुफ्त तालीम दी जाती है, एक पैसा नहीं लिया जाता। तो ये सब निजाम है, दुनिया वालों को राहत में रखने का निजाम जो इस्लाम दिया है, उसके खिलाफ चल रहा है, सबके सब उसी तरीके से चल रहा है। तो बहरहाल ये हालात को समझने की जरूरत है। लानत क्यों है इन लोगों पर? लानत इसलिए है कि दिल सख्त हो चुके हैं, और दिल किसी का सख्त हो जाता है, मफाद परस्त होता है। तो ये मफाद परस्ती का बाजार गर्म है। समझदार अहले ईमान को चाहिए कि वो अपने मैदान में ज्यादा से ज्यादा सहूलतों का काम करें। तो इरशाद फरमाया, वजअलना कुलूबहुम कासिया, हमने उनको, उनके दिलों को सख्त बना दिया है। युहर्रिफूनल कलिमा अम मवादिही, कि वो आसमानी किताबों में जो बशारतें आखिरी नबी हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दी गई हैं, उन बशारतों को, उन कलिमात को बदल देते हैं, जगह से बदल देते हैं, यहाँ की बात वहां लगा देते हैं, यहाँ की बात वहां लगा देते हैं। कुरान मजीद अल्लाह का एक मुकद्दस कलाम है जो महफूज है, हमेशा के लिए महफूज रहेगा। बाकी आसमानी किताबें जितनी
103 नाजिल की गई थी, सब में तब्दीली हो चुकी है। वनसु हद्दम मिम्मा दुकिरू बिही, ऐसा नहीं है कि उन्हें याद नहीं दिलाया गया, याद दिलाने के बावजूद भी भूल गए। यानी डराने वाले समझाने वाले अंबिया किराम आते रहे मगर वो नबियों की बात का इनकार करते रहे। वला तज़ालु तत्तलिउ अला खाइनतिन मिनहुम, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो खियानत करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। यानी खियानत गोया के एक कुआं है, उसमें झांकते रहते हैं कि हम खियानत ले लें। लोग अमानत लेना चाहते हैं और ये ऐसी कौम है कि खियानत करना चाहती है। इल्ला कलीलम मिनहुम, हाँ उनमें से चंद ऐसे लोग हैं जो इन सब बुराइयों से पाक है। वो कौन थे? हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर साहबे किराम हैं जो पहले यहूदी थे, ईसाई थे, बाद में ईमान लाए। तो ऐसे लोगों की इसमें तारीफ की जा रही है। फ़ाफ़ु अन्हुम वस्फ़ह, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोग जो पहले आपको अजियत दे चुके हैं, तकलीफ पहुंचा चुके हैं, अब अगर वो इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं तो आप उन्हें दरगुजर कर दीजिए और उन्हें माफ कर दीजिए। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। तो हाज़रीन, एहसान करने की आदत डालनी चाहिए। एक तो एहसान बंदों का बंदों पर होता है। एहसान का एक माना है हुस्न सलूक करना। हुस्न सलूक करना यानी मामला लोगों के साथ अच्छा रखना, जरूरत पर काम आना, अगर बोझ उठाने की जरूरत पड़े तो बोझ उठाना, काम बनाने की जरूरत पड़े तो काम बनाना, दौलत खर्च करने की जरूरत पड़े तो उनके लिए करना, ये एहसान है। रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करना, वालिदैन की खिदमत करना, भाई बहनों की जरूरत में काम आना, आइजा अकारिब की मुसीबत में काम आना, ये सब एहसान है। लेकिन और एक बात यह भी बताई गई कि अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, यानी अल्लाह ने तुम पर एहसान किया तो तुम भी अल्लाह ताला के दरबार में हुस्न सलूक का मामला पेश करो। हम कैसे अल्लाह ताला के साथ हुस्न सलूक करें, एहसान कैसे करें? तो इरशाद फरमाया कि रब तबारक व तआला ने तमाम नेमतें तुम्हें अता फरमाकर खुद पोशीदा रहा, खुद पोशीदा रहा कि तुम्हें तमाम नेमतें अता फरमाई। जैसे बचपन से हमको ये दिखाया जाता है कि माँ बाप हमारी परवरिश करते हैं, जबकि माँ बाप की परवरिश खुद अल्लाह ताला फरमाता है। तो हमारी परवरिश कौन कर रहे हैं? अल्लाह ताला फरमा रहा है। देखा यह जा रहा है कि माँ बाप पालते हैं, पोसते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, हकीकत में उनको सरवत, दौलत, ताकत, कुव्वत अल्लाह ताला अता फरमाता है। तो अल्लाह ताला पोशीदा है, माँ बाप को जाहिर किया तुम पर एहसान करने के लिए, तो तुम भी अपना नाम, अपना नमूद, अपनी बात, अपना वजूद सब कुछ छुपा दो। ऐसा काम करो इस्लाम और दीन के लिए कि तुम्हारा नाम ही ना आए, बस लोग अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, खालिक़े कायनात की तरफ रुजू करें। तो इस तरह की कैफियत के साथ में कौम मिल्लत की खिदमत करने को एहसान कहते हैं। तो एहसान करने वालों को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। तो इससे ये पता चला जालिम कभी अल्लाह के प्यारे नहीं हो सकते, हक छीनने वाले कभी अल्लाह के प्यारे नहीं हो सकते, लोगों को अजियत देने वाले कभी अल्लाह के प्यारे नहीं हो सकते, रिश्तेदारी काटने वालों से अल्लाह कभी मोहब्बत नहीं फरमाता, उसने सुलूक करने वालों के साथ अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है। बहरहाल हाजिरीन, ये दो बड़ी आयतें थी, इसकी थोड़ी सी वजाहत आपके गोशे गुजार की गई। मजीद इंशाअल्लाह ताला इसी रुकू की और 4 आयतें हैं, वो अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह पेश की जाएंगी। अल्लाह ताला इन आयत करीमा के मफाहिम व मतालिब पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए, बनी इसराइल के नक्शे कदम पर चलने से हमें बचाए और उनके मुशाबहत से हमें परहेज करने की तौफीक दे। हुजूर अकरम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल मुताबाअत करना हमारे लिए आसान फरमा दे। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।